ट्रंप की एक स्टेटमेंट ने काफ़ी जोड़ा वो सनसनी पैदा की। उन्हें हमास नूं कहा भी मेरे आने तो पहले पहले करके सारे छड़ दो जोड़े अगवा किए ने, नहीं तो फिर जो तुहाडे नाल होएगा वो जग देखेगा की है। बाइडन ने रैगूलर असला भी दिता इजराइल नूं, फाइनैंशियल हैल्प भी दी, उन्होंने बचाया भी UN सिक्योरिटी कौंसल की किसी भी वीटो और दूसरे तो वीटो करके उत्थे उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन के एंड तो पहला सीज़ फायर, हालांकि इस सीज़ फायर का कोई बहुता मतलब नहीं। कतर के जोड़े मीडिएशन कर रहे हैं उन्होंने सीज़ फायर किया, नाल ही आ रहा जी इजराइल ने 64 बंदे उत्थे जोड़े ने गजा च बंबारी करके मारते। लोग लाशां गिणदे होण ते इस किस्म के लोग अपने मुफाद गिणदे होण कि उन्होंने किन्नी लैंड कंकर कर ली है तो किन्नी रह गई है। यही वो सिचुएशन हुंदी है जदों गुरु नानक पातशाह वर्गी रूहानी गुरु जोत है वो निरंकार दे दरबार च हाज़र हुंदी है, ये कहण लई कि इत्ती मार पई कुरलाणे टैंकी दर्द ना आया। व्यूअर्स वेलकम अगेन अवर प्रोग्राम। सो गलबात करन जा रहे हैं कि मीडिया रिपोर्टां अनुसार इजराइल अते हमास विचाले गजा विच जंगबंदी होण जा रही है और दोवें पासियों कैदियां नूं छड्डिया जाएगा और मौजूदा प्रेजिडेंट बाइडन अते 20 जनवरी नूं सौं चुक समागम तो बाद प्रेजिडेंट ट्रंप दोवां ने इस सीज़ फायर का क्रेडिट लिया और सवाल ये पैदा होता है कि लगभग 1.25 साल बाद 1 लाख तो ज़्यादा बेगुनाह लोगों के मारे जाने तो बाद ये जंगबंदी की मायने रखती है। सो हालांकि ये एक वक्ती पड़ाव है और जी तबाही है वो एवें रहेगी। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बड़े रहना देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो इस वेले ਜਿਹੜੇ दुनिया के ਅੱਡ ਅੱਡ मीडिया प्लेटफॉर्म ने उन्हां दे विच ये डिबेट पूरी तेज़ी नाल भखी हुई है। भखी तो ये नवंबर तो ही है जदों कि प्रेजिडेंट ट्रंप चुने गए और 20 जनवरी को उन्होंने सौं चुकनी है और प्रेजिडेंट ट्रंप ने भी जिमें ताबड़तोड़ बयानबाजी की, कनेडा नूं 51वां सूबा बनाउण दी गल, ग्रीनलैंड जिहड़ा वो खरीदण दी गल, पनामा के उत्ते कब्जा करन दी गल और चाइना नूं भी घुरकी। हालांकि चाइनीज़ शी जिनपिंग नूं इनवाइट भी किया है 20 जनवरी के सौं चुक समागम से, जिहदे वो नहीं आ रहा, अपने किसी नुमाइंदे नूं भेज रहा। यूरोप वालियां नूं पूरा अखां दिखाणियां, जां एलन मस्क ने जिवें यूके की सरकार बारे कहा कि जी दोबारा चोणां कराओ, जर्मन नूं भी जिहड़ा तुख नहीं दित्ती, फ्रांस नाल भी उस किस्म का पार्ट। सो एक पासे तो ये चल ही रहा सी कि हर कोई ये देख रहा सी भी इन्हां सारे मामलों किन्ना क फौड़ फड़क है, किन्ना ट्रंप सिंसीयर है जां सीरीयस है। और कुछ जड़े ने जड़े ये कहते हैं कि प्रेजिडेंट ट्रंप जड़ा वो वॉर नहीं चाहते क्योंकि पहली टर्म का उन्होंने रिजल्ट रहा है। सो बहुतियां सी जां ट्रंप ने खुद भी दावा किया कि वो रूस के नाल 24 घंटे के विच जड़ा वो गलबात करके यूक्रेन जंग का अंत करेगा। सीरिया दे विच जो कुछ होया ये भी कहा जाता है कि भाई ये भी ट्रंप के आने तो पहला जिहड़ी है तब्दीली सी। पर इस सारे दे चलदिआं जिहड़ा एक की पार्ट जिहड़ा जिहदी शुरुआत अक्तूबर 2023 दे विच हुंदी है जदों कि हमास वालों इजराइल के एक हिस्से ते हमला करके जिहड़ा वो 1200 के करीब बंदे मार दिते जाते हैं और 300-400 हॉस्टेज लै ले जाते हैं और कुछ अरसे बाद फिर ताबड़तोड़ जिहड़े हमले ने वो इहदे वल्लों इजराइल वल्लों हमास के बहाने गजा नूं तबाह कर दिता जाता है। वैस्ट बैंक भी टारगेट हुंदा है, फिर गल लबनान तक पहुँच जाती है, फिर पेजर बॉम्ब्स आ जाते हैं, फिर हुण यमन के उत्ते बंबारी हो रही है और उस सारे च गजा दे विच और दूसरे जिहड़े ने वो 65,000 तो ज़्यादा पीसफुल लोग और जिन्हां च औरतां और बच्चे वो शामिल होए जिहड़े मारे गए और किन्ने इस तो 3 गुणा ज़्यादा जख्मी ने। और दुनिया ने ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतनयाहू नूं वार क्रिमिनल किया। दुनिया दे विच ईवन अमरीका दीयां यूनिवर्सिटियां दे विच स्टूडेंट्स और दूसरे निकले, लेकिन ये बेरोक टोक किलिंग्स जारी रही हैं। यूनाइटेड नेशनस के सैकटरी जनरल नूं इजराइल ने क्रिमिनल कह के ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਟਰੰਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਆਰਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੇਬਰਿੰਗ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਡਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਗੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 80% ਯਹੂਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀ ਬੈਗਸ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਦੂਜੇ ਸਭ ਲੈਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੀਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ ਮਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜੱਗ ਦੇਖੇਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੀ ਪੀਸ ਡੀਲ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਐਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੈਗੇਸੀ 'ਚ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਯੂਐਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਟੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੀਟੋ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 64 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਸਾਈਡਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਵੈਂਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੌਸਟੇਜ ਉਹ ਛੱਡਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 251 ਫੜੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 94 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਆਹੀ ਡੀਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਏਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਟਰੰਪ ਐਂਡ ਬਾਈਡਨ ਬੋਥ ਕਲੇਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫॉर ਗਾਜ਼ਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਡੀਲ। ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਧਮਾਕਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿਲਿੰਗਸ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂਐਨ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਜੀ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ 2 ਸਟੇਟਾਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸੇਜ਼ he will use Gaza deal momentum to expand Israel's regional ties। ਹੁਣ ਰੀਜਨਲ ਟਾਈਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਲਾਨ, ਬਿਬਲੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬੈਲਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ, ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਔਰ ਲੰਕਾ ਦਾ ਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਲੰਕਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਭਵਿੱਖਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਜੇਤੂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਇਆ। UN ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੁੱਲ ਬੈਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਔਰ ਬੇਗੁਨਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੁਣ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛਡਾ ਲਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਮਾਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਲੂਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਰੀਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਾਰਮ ਥਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਔਰ ਆਰਾਮ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਸਟਿੰਗ ਪੁੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਗਿਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਡ ਕੰਕਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਰੂਹਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।